everybody. I don't know what Maxim said, but everything is true. Добрый день, коллеги. Не знаю, что сказал до этого Максим, но могу подписаться под каждым его словом. I just said that you are the main expert in the water-soluble fertilizers in the world. Best of the best. And that's true. Okay. Thank you very much. Thank you, Maxim, for your kind words, and thank you for the opportunity for being here. I've been to now 58 countries. Большое спасибо за представление, которое сейчас сделал Максим для меня, и за эту возможность побывать здесь у вас. Я был в 58 странах. And this is my very first time in Central Asia, so it's an honor to be here. Thank you very much for inviting me. И для меня это мой первый раз в Центральной Азии. Огромное спасибо за то, что вы принимаете здесь меня. I've been given a very strong challenge here from Maria. She gave me 30 minutes to give my lecture with translation, but I need to speak slow and make sure we keep track on time. Я очень сурово озадачила Андерсона, попросила его сделать очень подробный доклад, но при этом говорить медленно и понятно и уложиться в 30 минут. Поэтому он постарается максимально сделать то, что мы ему задали. So, if you have questions or if you need any more information, I have information for a whole day speaking about water-soluble fertilizers. Если вам нужна какая-то информация по водорастворимым удобрениям, на самом деле я могу разговаривать о них целый день. Поэтому, пожалуйста, подходите, задавайте вопросы, контакты будут доступны. Okay, but this one we're going to do very fast. Да, но сегодня мы попытаемся сделать очень короткий доклад. I will talk to you today about water-soluble fertilizers by EurochemAgro. Сегодня я расскажу вам о водорастворимых удобрениях компании EurochemAgro. And why we need the water-soluble fertilizers. А также почему нам нужны эти удобрения. How fertigation and foliar feeding can improve the yields. Как фертигация и листовые подкормки могут повысить урожайность. And I will give some examples of crops that you grow here that can benefit from the use of water-soluble fertilizers. А также я могу вам показать интересные примеры применения водорастворимых удобрений на тех культурах, которые вы здесь выращиваете. When you think about EuroChem, very often you think about this company focusing commodities, producing 13 million tons of fertilizers. Когда вы думаете о компании EurochemAgro, чаще всего вам в голову приходят именно основные базовые удобрения и производство 13 миллионов тонн этой самой продукции. But I've been working with water-soluble fertilizer for 13 years. Но Андерсон уже 13 лет работает именно с водорастворимыми удобрениями. In several other companies in this business. And I think that EuroChem is now strongly investing in the water-soluble fertilizer segment. Андерсон работал в разных компаниях, и сейчас он абсолютно уверен, что EuroChem очень активно развивается и стремится к тому, чтобы занять сильную позицию на рынке водорастворимых удобрений. We started producing water-soluble MAP in Lithuania. Not so long time ago, just 2 years ago. Водорастворимый моноаммоний-фосфат мы начали производить в Литве всего 2 года назад. And just last week was approved by our board of directors the investment of production of 140,000 tons of water-soluble MAP here in Karatau, Kazakhstan. И совсем недавно было одобрено производство 140 тысяч тонн водорастворимого МАПа здесь, в Казахстане. If you take China out of the picture, this is going to be the biggest water-soluble MAP fertilizer factory in the world outside China, excluding China. И если мы не будем брать в расчет Китай, то это будет самый крупный в мире завод, производящий водорастворимый моноаммоний-фосфат. This is just a hint of how serious EuroChem is taking this segment of water-soluble fertilizer products. И я говорю об этом только чтобы дать понимание, насколько серьезно EuroChem относится к этому сегменту водорастворимых удобрений. We divided our fertilizers, water-soluble fertilizer, in 2 segments. There is a premium segment of water-soluble, which consists of NPKs,
water soluble. Мы делим наши водорастворимые удобрения на два сегмента. Первое – это премиальные продукты, куда входят НПК-удобрения, комплексные НПК-удобрения водорастворимые. We've been producing 6 different formulas in Belarus, and in the third quarter of this year, we're going to have 15 new formulations as well. Сейчас мы производим 6 марок в нашем заводе на Белореченске, и в следующем году готовимся к завершению процесса регистрации еще 15. We also have a group of standard water-soluble fertilizers, which consists in MAP, water-soluble, UP, calcium nitrate, NOP, and SOP. Также в нашем портфеле есть набор базовой водорастворимой продукции. Это моноаммоний фосфат, карбамид мочевина, карбамид фосфат, нитрат кальция, нитрат калия и сульфат калия. All these products is already available in this market, and we've been selling in Kazakhstan already and in the region. Все эти продукты доступны также уже и на рынке Казахстана и уже продаются здесь. Here are some details of our monoammonium phosphate, water soluble. As you can see, it's a very, let's say, detailed information about the product, and it's considered already in the market as one of the best MAP water soluble that we find available globally. Здесь на слайде вы можете видеть информацию по моноаммонию фосфату подробно, и сейчас мы можем сказать, что наш моноаммоний фосфат считается одним из лучших на рынке. We produce 30,000 tons of monoammonium phosphate in Lithuania, in Kėdainiai. Мы производим 30 тысяч тонн моноаммония фосфата в нашем заводе в Литве. And we're currently selling this to over 30 countries already. И сейчас мы продаем его более чем в 30 различных стран мира. As I said before, we are going to produce here in Kazakhstan 140,000 more of this MAP water salt. Еще 140 тысяч тонн мы будем производить здесь, в Казахстане. The other product is urea phosphate. It's not a so popular product. Другой продукт, карбамид фосфат, это достаточно малоизвестный продукт на ряде рынков. But this is a very important product that replaces the other acids that is used in fertigation. Но это очень важный продукт, особенно для применения в системах фертигации. Usually we use phosphoric acid or sulfuric acid to clean the pipes of fertigation when you have hard water with calcium magnesium that forms cross in the drip irrigation line. Система фертигации для очистки труб от остатков и налетов от жесткой воды, содержащей кальций и магний, используются кислоты фосфорная и серная. Эти продукты может заменить карбамид фосфат. With this product, you carry a dry acid, so it's a lot safer to storage, to handle, and it's as effective as any other acid that is used in fertigation. По сути, это продукт твердая кислота, которая имеет ту же самую эффективность, но его гораздо легче хранить благодаря его твердой форме. Our factory of urea phosphate is very young. It was just inaugurated in 2018, end of last year. И наш завод, который производит данный продукт, он очень молодой, открылся буквально в прошлом году. We're producing 25,000 tons of urea phosphate, and 75% of this volume is already fully committed. Мы можем производить 25 тысяч тонн, и на данный момент объем производства загружен уже на 75%. We have a full range of NPKs, water soluble, as you can see in this presentation. Также здесь вы можете видеть водорастворимые НПК-удобрения, которые являются водорастворимыми. And in the bag that you received this morning when you registered, that is the same information for you with details in case you want to see more details of the product. Эта информация есть в раздатке, поэтому вы можете ознакомиться подробно с составом этих продуктов также в вашей раздатке. This is one of the biggest plants of NPK water soluble that I have visited so far.
Это один из крупнейших заводов, который Андерсон когда-либо посещал, заводов по производству НПК водорастворимых. It's located in Belarushensk in Russia and was also started in last year. Он находится в России, Краснодарский край, Белореченск, и открыт он также в 2018 году. We have a fully automatic packing line. Там полностью автоматизированная упаковочная линия. And we have a storage capacity for 20,000 tons of fertilizer. И объем складского хранения 20 тысяч тонн на данном заводе. This illustrates how careful, how much care we take about the products we are selling. Just to illustrate how we store the product, there is no contact between one pallet and the other, so to avoid compactation and caking. So it's a very, let's say, a product that we take a lot of care to storage, to handle, and to produce. Обратите внимание, как оборудован данный склад. Он оборудован для того, чтобы обеспечить максимально хорошие условия хранения этого хорошего продукта. Здесь данный склад полностью исключает соприкосновение различных палетов, чтобы не было слеживания продукта, чтобы не образовались комки. Данный склад позволяет обеспечить действительно хорошее хранение качественного продукта с сохранением полным его потребительских свойств. The other product is potassium nitrate. Potassium nitrate is one of the most important products for water-soluble, as a water-soluble fertilizer for fertigation foliar feed. Следующий очень важный продукт для фертигации – это нитрат калия или калиевая селитра. We have a strong partnership to supply this product from with one of the best producers of potassium nitrate in the world. Данный продукт мы не производим, но у нас очень сильное партнерство с одним из крупнейших производителей данного продукта в мире. We also have calcium nitrate, also very important and is used in all fertigation programs for all crops. Следующий важный продукт для фертигации – это нитрат кальция, кальциевая селитра. We also have SOP solute, which is the potassium sulfate. Следующий важный продукт – сульфат калия, который также есть в нашем портфеле. And this product is specifically used for crops like melons. And I heard that here in Kazakhstan, there is a lot of melon productions. Этот продукт часто используется для бахчевых культур, в частности, например, для дыни. Как слышал Андерсон, в этом регионе эта культура достаточно популярна. I will illustrate later on my presentation how we can use fertigation SOP to finalize melon production in fertigation program. Чуть позднее мы увидим слайды, где Андерсон показывает, как использовать данный продукт на фертигации при выращивании дыни. Overall, water soluble. Why do we need this type of water soluble fertilizer? This is a question that I like to explain why people ask. Сейчас я хочу вам пояснить, для чего мы используем водорастворимые удобрения, потому что меня часто спрашивают. If you think about fertilizers like urea, potassium chloride, even DAP or regular MAP, they are all soluble in water. Если мы говорим о стандартном ряде удобрений, то в принципе они все растворимы в воде. But when we mention water-soluble fertilizer here, we talk about a product that's 100% soluble. Но когда мы говорим о водорастворимых удобрениях сейчас, в данном докладе, мы имеем в виду 100% водорастворимые удобрения. There is virtually no impurities or no chloride, no sodium or perchloride in their formulations. Данное удобрение не содержит хлора и других примесей, которые должны отсутствовать при фертигации и листовом применении водорастворимых продуктов. They are very low in heavy metals. There is no heavy metals, so very, very low. В них отсутствуют тяжелые металлы, либо их содержание на очень низком уровне и не оказывает никакого воздействия на возделываемую культуру, не имеет достаточных количеств. And they can be used for fertigation, foliar feeding, or even hydroponic systems.
И данные продукты могут использоваться как для фертигации, так и для листовых подкормок, а также для гидропоники. So again, I'll have to talk about the 4 R's mentioned by Volker just earlier in his presentation. А теперь я расскажу немного вам о 4R, о которых уже сегодня рассказывал Волкер в своей презентации. And this actually illustrates very well how fertigation can help us put the right source of fertilizer in the right rate, use it in the right time and at the right place. И по сути 4R-стратегия может нам очень хорошо проиллюстрировать, почему фертигация может дать правильную форму удобрения в правильной дозировке, в правильное время, правильным способом. Fertigation, how I illustrate in this slide, it can be complex or can be simple. Фертигация, она может быть как комплексная, так и достаточно простая. I've seen fertigation system being activated from Brazil to Israel by one cell phone, just activating which type of nutrient should be applied remotely. Я видел системы фертигации в разных странах мира, и они были совершенными до такой степени, что с мобильного телефона можно было задать дозировки вносимых удобрений и норм внесения. And I also helped farmers in Angola, in Africa, using fertigation with a simple tank, pipes, and one small pump of water. А также я был в таких странах, как Ангола, и помогал настроить простейшие системы фертигации, в которых был просто один бак, трубки для полива и капельницы для внесения удобрений. И один насос. So no matter how you dissolve these water-soluble fertilizers that I'm using and you apply, you are already doing fertigation. Очень важно понимать, как вы растворяете удобрения, которые вы применяете в ваших системах фертигации. In general, what we want is a combination of the usual commodities fertilizers with the fertigation system. По большому счету, то, что мы хотим получить в результате, это комбинация обычных стандартных удобрений с удобрениями, применяемыми через фертигацию. But when you apply fertilizer just in the ground, you will spread fertilizers all over the ground, not exactly close to the root system. Когда вы применяете стандартные удобрения, вы просто перемешиваете их с почвой. При этом нету какой-то адресной подачи этих продуктов непосредственно к корням растения. When you only irrigate and don't fertigate, you put water on top of this fertilizer that you spread, and you're pretty much washing away the fertilizers outside the root zone. Когда вы применяете просто ирригацию, не фертигацию, например, капельное орошение без элементов питания, да, вы вносите воду, но вы как бы смываете те питательные вещества, которые внесли в почву с основным удобрением, и не облегчаете потребление полезных элементов питания растениям. But with fertigation, you dissolve the fertilizer with the water, so the plant is drinking and eating at the same time around the root zone. Когда же вы используете фертигацию, вы растворяете питательные элементы в том растворе, который подаете, и одновременно поете растение и кормите его. There are 3 main factors that we need to consider, and when you apply fertigation. Есть ряд факторов, которые нужно применять во внимание, когда вы используете фертигацию. One of the most important is the pH of the solution we are applying. Один из самых важнейших факторов – это pH раствора, который вы применяете. The electric conductivity, which represents how much salinization you are causing when you apply these salts. Следующий параметр – это EC или электропроводность, которая показывает, сколько солей содержится в вашем растворе. And here I would like to highlight some experience that I've seen in the northeast of Brazil. Я хочу поделиться с вами тем опытом, который я видел на северо-востоке Бразилии. And here there is an area in Brazil which used to be very prosperous and now is a desert because of salinization. Там есть регион, который был очень перспективным, но сейчас фактически является пустыней из-за засоления. So if you don't
watch how much salinization or the electric conductivity in your solution, you might not even grow the crop at all. Поэтому, если вы не контролируете электропроводность вашего раствора, то вы, в принципе, не можете выращивать вашу культуру корректно. The other fact is the combination of which type of fertilizer you can dissolve together and which one you cannot. Следующий параметр – это различные удобрения, которые вы можете смешивать в одном растворе, потому что это важно принимать во внимание. Не все продукты смешиваются между собой, не давая осадка. Here I have an illustration of 2 tanks on how we have to separate basically phosphates and sulfate don't go together with calcium source. Например, здесь показана та система, в которой в системе фертигации используются 2 бака. Бак А для фосфор содержащих продуктов и бак Б для продуктов, содержащих, например, кальций. If you mix calcium and MAP together, for example, calcium nitrate and MAP, you probably going to create a small plant of gypsum, which is insoluble. Почему необходимо разделять эти продукты? Потому что если вы смешаете фосфат и кальций, вы получите гипс. So we don't want that to happen. Мы не хотим, чтобы так случилось, чтобы вы испортили свои трубы, ну и, соответственно, систему фертигации. So here I illustrate one small program how we can use our products in melon in fertigation. Здесь я показываю, как мы можем использовать наши продукты на фертигации для производства дыни. So whenever we prepare a fertigation program, we need to watch how much the nutrients the plant is demanding and which are the nutrients that they are demanding in each phenological stage of growth. Прежде чем сделать систему питания для культуры, мы должны понимать, какие элементы питания ей нужны, в каком количестве и как они разносятся по периодам вегетации. Not only the time that is important, but also the type of nutrient we have to use. Поэтому важно не только время применения, но и время применения конкретных элементов питания по периодам вегетации растения. And here is where we use SOP to finalize mellow production. Вот поэтому для производства дыни в конце вегетации мы используем сульфат калия, период созревания. And this is due to the fact that if you apply excess of nitrogen in the finalization of melon, you have loose seeds inside the fruit. Данный продукт используется, потому что в конце вегетации нельзя использовать нитраты, потому что из-за этого вы можете потерять семена внутри дыни. But here, I think for the region, this is the most important part of a water-soluble fertilizer. How we can use this immediately now here in Kazakhstan and in the region. Также для Казахстана огромный потенциал имеет применение водорастворимых удобрений именно для листовых подкормок. With foliar feeding, we can fix quickly deficiencies of the application that we didn't do correctly in the soil. We can improve this through foliar feeding. Водорастворимые удобрения позволяют компенсировать те элементы питания, которые мы не додали другими способами внесения удобрений. Это такой экстренный способ сгладить дефицит элементов питания. So we use foliar feeding as a supplement. Not foliar feeding will never replace the soil application of nutrients. Мы можем применять водорастворимые удобрения, когда по каким-то причинам не смогли применить необходимые элементы питания внутри почвы. But whenever the nutrients are fixed in the soil, or you have limited root activity, or you have soil compaction, nematodes, or very little amount of fertilizer applied via soil. Или когда эти удобрения, которые были внесены в почву, не могут потребиться растениям по ряду причин, например, засуха, или плохое развитие корневой системы, или низкие температуры, которые не позволяют растению получить питание именно через корень, даже если оно там есть. Through this foliar feeding, we can see improvement in crops, even using small amount of product per hectare.
Поэтому листовое питание, оно позволяет повысить урожайность культур, даже несмотря на то, что дозировки внесения, они совершенно небольшие. We need to consider also the speed of absorption of each nutrient. Some nutrients are absorbed faster than the others. Также нужно понимать, что питание через лист, оно работает гораздо быстрее, чем питание через корень. Ну, конечно, разные элементы поглощаются с разной скоростью, но тем не менее это происходит гораздо быстрее, чем через корневое питание. We also need to consider many other conditions in the weather, the plant, the internal factors, and the solution itself. При организации листового питания необходимо понимать, что есть ряд факторов, которые влияют на его эффективность. Они представлены на слайде. The plant can absorb these via foliar in several parts of the plant. It can absorb these nutrients. Растение может поглощать элементы питания различными своими частями, вегетирующей поверхностью, надземной частью. But the main penetration of a product is through the cuticle of the plant, which absorbs the more the concentration is in the solution, the more the absorption. Растение получает питание именно через кутикулу, и важно понимать, что чем выше концентрация, чем больше элементов питания может поступить через кутикулу в растение. And also the absorption rate is different per nutrient. There are nutrients that are almost not, the translocation is very slow, and there are nutrients that the translocation is very fast. Важно понимать, что в минеральном питании растений разные элементы питания передвигаются в растении с разной активностью. Есть ряд элементов с высокой подвижностью и ряд элементов с низкой подвижностью, поэтому зачастую очень важно дать их именно через лист. And now to finalize, I just want to show some examples of application in cotton, and I want to show the small amounts that you need to apply in order to have results. И один из примеров, который я бы хотел показать вам для завершения своего доклада, это система минерального питания с применением водорастворимых под хлопок. We use this application combined with agrochemicals, so the fertilizer is pretty much taking a ride with the agrochemicals, so the application goes pretty much for free. Очень важно и является большим преимуществом то, что водорастворимые удобрения можно применять совместно с применением средств защиты растений. In cotton, for example, this is used to promote the strength of the fiber and also to improve the yield itself. Зачем вообще применять на хлопке водорастворимые удобрения? Ну, есть ряд причин. Первое, водорастворимые удобрения увеличивают как длину хлопкового волокна, так и его качественные свойства, прочность. This is a picture of cotton production in Mato Grosso, where I was born. Здесь показана картинка, как убирают хлопок в регионе, где я родился, Андерсон. In sugar beet, we can apply small amounts also. Depending the phenological parts section of the production, you can see that this can bring up to 5%. We've seen up to 5% increase of yields with simple applications like I'm showing here. Также применение водорастворимых удобрений на сахарной свекле даже при самой хорошо организованной системе корневого питания может дать прибавку урожая 5%. Also, as a foliar feeding in wheat, we also see a lot of improvement in terms of quality and yield of the crop. Также применение водорастворимых на такой культуре, как озимая пшеница, дает, во-первых, прибавку урожая, а во-вторых, значительное улучшение качественных параметров, позволяет получить зерно более высокого класса. And in the oilseed rape also as well, we've seen improvement in yields by a small amount of 5 to 10 kilos of nutrients per hectare. It seems little, but makes a very strong effect. Также применение водорастворимых на рапсе в небольших дозировках 2,5-10 кг дает очень хорошую прибавку урожая и повышает масличность семян. Это кажется невозможным, но это действительно так. Малое количество водорастворимых удобрений действительно дает хороший результат. We have a full range of premium products, including inhibited products, micro-granule fertilizers, and our regular nitrophosphate that we mentioned earlier by my colleague here in this forum.
Таким образом, в портфеле компании мы имеем весь набор премиальной высококачественной продукции от удобрений с ингибиторами до микрогранулы и гранулированных комплексных НПК удобрений. So again, this is my contact. If you need more details or would like to learn more about water-soluble fertilizers by EuroChem, please contact me. It's going to be a pleasure talking to you. Все, что вы хотите узнать еще о водорастворимых удобрениях, вы можете спросить напрямую Андерсона, он оставляет свои контакты. Вы всегда можете с ним связаться с вашими вопросами. И огромное спасибо за внимание.